వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం నేను ఎమిలియా బులెటిన్ లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. గుడిమల్కాపూర్ కార్పొరేటర్ ఇంటి ఎదుట బోజగుట్ట బస్తీ వాసులు ఆందోళన. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిస్తామని చెప్పి నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని ఆరోపణ. మంచిర్యాల జిల్లాలో కిసాన్ మేళా సేంద్రియ వ్యవసాయంపై రైతులకు అవగాహన కల్పించిన శాస్త్రవేత్తలు. నిర్మల్ జిల్లా సేవాలాల్ తండా హనుమాన్ ఆలయంలో ఘనంగా విగ్రహ ప్రతిష్టాపన. ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఎమ్మెల్యే విఠల్ రెడ్డి. కరీంనగర్లో మంత్రి గంగుల కమలాకర్ పర్యటన. పట్టణ ప్రగతిలో ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనాలన్న మంత్రి. డీటెయిల్స్ చూస్తే సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ లో సైకిల్ బ్రాండ్ అగరబత్తి వారి ఆధ్వర్యంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ సైకిల్ బ్రాండ్ ఎన్ఆర్ గ్రూప్ లియా బ్రాండ్ వారు మార్కెట్లోకి కొత్తగా మరికొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ను విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలిపారు. And this costs you around 100 rupees and 100 plus spray some guaranteed in the equipment. Right? This stopper bricks, this most of you would know this category. Gradually this category is phasing out from Indian market. That is why we have introduced power bags and power sprays. But we due to consumer के लिए सभी products चाहिए इसलिए ये भी हमने रखा है हमारे product basket में. Then coming to our personal care category, इसमें हम DNA परफ्यूम की और डिओ ऑर्डी को आज जिस प्रोडक्ट का लॉन्च कर रहे हैं वो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ. मार्केट में सभी डिओड्रेंट्स आपको देखे होंगे, एड्स एडवर्टाइजमेंट आप दूसरे डिओस का आप देखते हैं मार्केट में, तो आप सभी दूसरे जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा बेस पे दिखाते हैं. मगर वी आर कमिंग अप विद यूनिक प्रोपोजिशन दैट यूज DNA आदि को. हमारा प्रोडक्ट टैगलाइन है लिव बोल्ड, जो मेक योर ओन पाथ करके. जो वेदर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यू कैन बी ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन द मॉर्निंग एंड यू कैन बी ए ट्रैकर और यू कैन प्ले पियानो guitarist in the evening. In eastern market and also some northern markets we are getting a good response. Now we are launching it in Hyderabad and this I will just take you through this one. This is actually perfume quickie. This is infused with unique sweat busters. In India, right from Agarbatti to aerospace manufacturing, Ripple Fragrances is a special fragrance, special fragrance division of the NR Group, which means we fragrance all the air around us, whether it is in bedroom or in living room or in car or in kitchen. So now we have brands like Dia, Stoppo, which are for bathroom and for the living room. Today we are launching a personal care product called DNA, You on the Go, and DNA Perfume Quickie. DNA is the important part of this Dio is that it has got sweat busters, sweat. So that if your body is smelling of sweat, you will not smell bad. The sweat busters DNA will completely wipe off the sweat, bad smell from the sweat. So this is we are launching and our price is only ₹100 at 75 ml. No other brand in the market has got price of ₹100 at 75 ml. So we thank you all for coming here and I hope that you will give us this support. గుడిమల్కాపూర్ కార్పొరేటర్ బంగారు ప్రకాష్ ఇంటి ఎదుట కార్వార్ నియోజకవర్గం బోజగుట్ట బస్తీవాసులు పెద్ద ఎత్తున ధర్నాకు దిగారు. గత సంవత్సరంలో బోజగుట్టలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిస్తామని చెప్పి గుడిసెలను ఖాళీ చేయించారని, ఇప్పటి వరకు ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తి చేయకుండా కాలనీ వాసులను రోడ్డున పడేశారని ఆరోపిస్తూ నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయంపై కార్పొరేటర్ను ప్రశ్నించగా కార్పొరేటర్ చేతులెత్తేశారని ఆరోపించారు. కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు అద్దె కట్టడానికే సరిపోతుందని, బతకడం కష్టంగా మారిందని తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీనితో ప్రభుత్వం దీనిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి అతి త్వరలో ఇల్లు కట్టించాలని బస్తీవాసులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
నుంచి మాకు ఇవ్వమంటే పేపర్ దగ్గర పెట్టుకొని మేము ఇవ్వము. నీ ఇల్లు పేపర్ ఇచ్చినప్పుడు కాల్ చేయమన్నాడు అయినా ఎమ్మెల్యేనో ఎవరో. మాకైతే ఇల్లు కావాలి సార్, మేము ఇట్లా బతకలేము. ఉన్న కష్టం 6 నెలలు పోయి 3 సంవత్సరాలు వస్తుంది. చిన్న పిల్లలు వేసుకుని అమెరికాలో డ్రైనేజ్ గలీజ్ డ్రైనేజ్ పిల్లలే పెద్దగైపోతున్నారు. మా పిల్లలే రోగాలు అక్కడికి వెళ్ళిన ఇల్లు తీసేముందు తీయనమ్మా బతిమాలుచుకున్నారు. తీసినాకేమో వచ్చినప్పుడు సరే సార్ మా అన్న అనుకొని మేము వేసినాము. మాకు ఇంత న్యాయం చేస్తాము కానీ 2 ఏళ్ళు 3 పడ్డాయి. మాకు ఇది రూమ్లలో ఎట్లా ఉంటాం మేము అనుకున్నాం. ఇప్పుడు కూడా ఇవ్వకపోతే న్యాయం చేయకపోతే మీరేం పెద్ద మనుషులు మీరు. ఓట్లకైతే మంచి కావాలి మనుషులు. ఓట్లేసిన అవసరం ఉండదు. మీరు ఒక రాజకీయ నాయకులు, మీరు ఒక పని నాకు ఊర్లలో లేదు. నాకు ఎంత పుట్టిన వచ్చింది అంత బోందలు కూడా ఈయన పెడుతున్నాం. నేను మాకు టీవీలో ఇస్తామని టీవీలో లేదు. ఆల్ షాపులు ఇస్తే ఆల్ షాపులలో తీసుకొని పోయి దాంట్లో ఉన్నట్టు ఎంతమంది బాణాలు పోవాలి, ఎంతమంది బాణాలు పోవాలి. ఇప్పుడు పెట్రోల్ పోసుకొని ఊపుకుంటా తెచ్చుకుంటాము రాబాను. మాకు లంకల్లాక ఇండ్లు పైసలు లేక సొమ్ములు సోవందాలు ఆకలి కొని కట్టుకుంటే 13 దినాల పాలతను కూడా మీనేసుకొని చేతులు కాళ్ళు పోయినాయి. నా ముఖంలోకి గుండెకి వచ్చింది. మేము ఏడ కావాలి చెప్పండి, ఏడ కావాలి చెప్పు. ఒక్క సమాధానం ఇస్తలేడు వచ్చి. మేము ఇంత కొట్టుకొని మొత్తుకొని మేము లేవర్ కొట్టుకుంటే ఆయనకేం బలం వస్తుందో అని చెప్పినాడు ఆయన. మళ్ళీ ఇవాళ నాడు మళ్ళీ మా తోడుకు వచ్చి ఒక సమాధానం అమ్మ. కూకట్పల్లి గార్డెన్ లో నిర్వహించిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ లీడర్ బేసిని ప్రదీప్ కుమార్ కుమార్తె వివాహ మహోత్సవంలో జూబ్లీ హిల్స్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ పాల్గొని నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. కరీంనగర్ పట్టణంలో మంత్రి గంగుల కమలాకర్, మేయర్ సునీల్ రావు, కమిషనర్ వల్లూరి క్రాంతి పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా వారు పలు వార్డుల సందర్శించి ప్రజలను పలు సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం మంత్రి మాట్లాడుతూ పట్టణాలు అభివృద్ధి చెందాలని సంకల్పంతో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టారని అన్నారు. నేను చేసి ఇంటికి వెళ్తే ఎలా కూడా కలర్ వేసుకున్నాను. ప్రతి సంవత్సరం ఇందిరానికి ఎక్కువ. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్లు మారినాయి, తెలంగాణ కూడా వచ్చింది 6 సంవత్సరాలు. స్మెల్ అంతా పంది తెచ్చిపోయింది. పంది తెచ్చి పెడుతుంది ఆక్సిజన్. ఉంది అక్కడ మొత్తం నీళ్ళు వెళ్ళాలి, సాపు గచ్చుగా ఉండాలి. అవతల సైడ్ ఇంత సైడ్ ఒక్క నీళ్ళు
ఎన్ని తీయగా మట్టి ఎన్ని రోజులే మట్టి తీసులేదు సార్, కవర్లు తీసులే కానీ మట్టి ఇంతలో శాశ్వత పరిష్కారం పరిష్కారం. నిర్మల్ జిల్లా మూధోల్ మండలంలోని సేవాలాల్ తాండాలో నూతనంగా నిర్మించిన హనుమాన్ ఆలయంలో వేద పండితులు బాబులు మహారాజ్ ఆధ్వర్యంలో విగ్రహ ప్రతిష్టాపన ఘనంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా గణపతి పూజ, హోమం, నవగ్రహ పూజ, ప్రాణ ప్రతిష్టాపన, శిఖర స్థాపన తదితర పూజలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మూధోల్ ఎమ్మెల్యే విఠల్ రెడ్డి హాజరై ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పూర్ణాహుతి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం గ్రామస్తులు ఎమ్మెల్యేతో పాటు ప్రజాప్రతినిధులు ఘనంగా సన్మానించారు. ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపదే త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం రామచంద్రాయ రఘునాథాయ నాథాయ और हमारे डीलर साहब और हमारे युवक लोग, गांव के युवक लोग, युवक भाई लोग और यारी लोग, सभी लोग अच्छा उनके दिल से चंदा बनाकर ऐसा विग्रह का प्रतिष्ठापन बहुत शानदार के रूप में बनाया गया। और अब आप लोगों को इच्छा भी है, बोल रहे हैं अभी हनुमान जी के विग्रह के साथ आने वाले दिनों में साल में और जो है जगदम्बा माता का भी विग्रह बनाने का आप लोगों का सोच है, क्योंकि जगदम्बा माता, सेवालाल महाराज और रामराव महाराज अब अपने लंबाड़ी जाति के प्रसिद्ध भगवान और गुरु जी कहते हैं, मानते हैं आप लोग, उनके रास्ते पर चलना अच्छा है। और उसी तरह हमारे महाराज जी जो उपदेश दिए 2 दिन 3 दिन से, बदनापुर महाराज और हमारे बब्बर महाराज जी, उनके सभी लोग जो उपदेश दिए, आदेश दिए, और उसी तरह चलना बोल के आप लोगों को मैं ये करता हूँ। और कुछ समस्या हमारे सरपंच साहब, माजी सरपंच सभी लोग बोले, यहाँ अभी पानी का तो सहूलत हो गया और कुछ काफी करना है, हाँ, और दूसरे भी स्कूल भी हुआ। और मेन बात जो है अच्छे दिन भगवान की दया से, माता की दया से हुआ। और हनुमान जी आप जब नया प्रतिष्ठापन करें, अभियान से हनुमान जी का आशीर्वाद भरपूर रहेगा आपके गांव को। आपके जो भी पेंडिंग है, रोड बोल रहे हैं, इससे पहले भी रोड कुछ भी नहीं था, परमिशन करें, थोड़ा बहुत चला, अभी पीटी रोड होना बोल के बोल रहे, जरूर अभी प्रपोजल लगा दिए, ऑलरेडी लगा दिए, ITD में लगा दिए, और उसका सैंक्शन होके, टेंडर होके वो काम भी शुरू करेंगे। जो उनके महाराज जी आशीर्वाद दिए, महाराज जी आदेश दिए, पप्पू महाराज जी और हमारे बदनापुर महाराज आदेश दिए, उनके आदेश से चलना पड़ता है। जरूर जो है आप लोगों को कहने पर सरपंच साहब, डिप्टी साहब, MPTC गंगाधर सभी लोग बोल रहे हैं कि यार रोड जरूर होना बोल के बोल रहे हैं। बहुत दिन से, इससे पहले माजी सरपंच आरिफ भी बोल रहे थे, सभी लोग बोल रहे हैं, उनके कहने पर लगा दिए। अभी कुछ दिनों में उसका सैंक्शन होगा और टेंडर बुला के काम भी शुरू कराने का मैं जरूर जो है भगवान के आशीर्वाद से कोशिश करता हूँ बोल के मैं ये कर रहा हूँ। और परगांव से आए हुए हमारे गोलमाटी भाइयों को, सबको, दूसरे गांव से आए, दूसरे तंडे से आए सभी नायक लोगों को, करवारी लोगों को, डाउ लोगों को, सबको जरा जगदम्बा माता का आशीर्वाद, रामराव महाराज की जय। మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లిలో రైతులు అవగాహన సదస్సును కిసాన్ మేళా నిర్వహించారు. ఈ మేళాలో శాస్త్రవేత్తలు పాల్గొని తదితర అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా వారు రైతులకు ఆర్థిక భరోసా అనుకూలంగా రావాలంటే వ్యవసాయానికి అనుబంధంగా ఉన్న కోళ్లు, మేకలు, చేపలు పెంపకం చేపట్టాలని సూచించారు. సేంద్రియ వ్యవసాయంతోనే ఖర్చులు తగ్గుతాయని, రసాయనిక ఎరువులు వినియోగిస్తే భూసారం దెబ్బతింటుందని తెలిపారు. ఎకరానికి 40 బస్తాలు వస్తాయి మీకు, 40 బస్తాలు కాదు 50 బస్తాలు రావాలి మీకు, అయినా కొంచెం తక్కువ వస్తున్నాయి కాబట్టి కొంచెం దయచేసి నేను చెప్పిన 2-3 విషయాలు కొంచెం మంచిగా పాటించినట్లయితే మీరు చూడండి. ఒకప్పుడు మనుషులందరూ కూడా చిన్నప్పుడే చచ్చిపోయేది, ఇప్పుడు చాలా రోజులు బతుకుతారు, మంచిగా ఉంటారు. ఎందుకు ఉంటారు? మంచిగా తింటారు, వాళ్ళు తింటారు కాబట్టి మంచిగా ఉంటారు, డాక్టర్లను చూపించుకుంటారు. అగ్రికల్చర్లో కూడా సైంటిస్టులు చెప్పినప్పుడు, శాస్త్రవేత్తలు చెప్పినట్లు, వ్యవసాయ అధికారులు చెప్పినట్టు
కొన్ని మెలకువలు కనుక మీరు మంచిగా పాటిస్తే తప్పనిసరిగా మీకు మంచి ఇంక్రిమెంట్ ఉంటుంది మీకు. సో మీరు తక్కువ ఖర్చుతోటి అదనంగా కొంత లాభాన్ని పొందడానికి అవకాశం ఉంది. తప్పనిసరిగా వరిలో ఈ సూచనలు పాటించండి. లేసుడు అట్లా వేయద్దు. ఎంత బురద పదన ఉంటే అంత తక్కువ బురదలో యూరియా వేయాలి. వేసినాక కనీసం ఇవాళ యూరియా వేస్తే ఎల్లుండి నిలబెట్టాలి మీరు. ఇవాళ యూరియా వేస్తే ఎల్లుండి నిలబెట్టాలి మీరు. అట్లయితే మీరు వేసిన యూరియా మొక్కకు ఉపయోగపడుతుంది. అలా కాకుండా మీరు నీళ్ళలో వేసింది అనుకోండి, వేసింది వేసినట్టు కరిగి కిందికి కొట్టుకపోతుంది. మీరు ఇక్కడ యూరియా వేస్తే మంచిర్యాల దొరుకుతుంది మీకు యూరియా. అక్కడ బోర్ నీళ్ళు తీసింది అనుకోండి, అక్కడ దొరుకుతుంది మీకు యూరియా. అంత దొరుకుతుంది యూరియా. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా యూరియాని ఎట్లా వేయాలి మీరు? ఎక్కువ సార్లు వేయాలి. వరి పొలాలు ముఖ్యంగా యాసంగిలో బాగా మురిగితే పండాగ కాదు. బాగా మురగకపోతే, ఆ కొయ్యకాళ్ళు బాగా మురగకపోతే మనం తొందరగా నాటు పెట్టినప్పుడు వరి అంతా కూడా పండాక అయితే అంటారు. దానికి ఏం చేయాలి మరి అంటే 2 మార్గాలు ఉంటాయి దానికి. అంటే వరి పండాకు కాకుండా ఉండడం కొరకు ఒకటి, ఒకవేళ సమయం ఉండి అవకాశం ఉంటే కొంచెం ఎక్కువ రోజులు మురగబెట్టడం పొలాన్ని. లేదంటే 1 ఎకరానికి 3 బస్తాల సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్, అంటే చివరి దుక్కి దున్నేటప్పుడు 3 బస్తాల సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ వేసి 1 వారం 10 రోజులు ఉంచి తర్వాత నాటు పెట్టడం. తర్వాత మన డిఏపీలు 3, 10, 20, 20 వేయకుండా ఉండడం. చేయడానికి వ్యవసాయంలో మెలకువలు నేర్పించి మరి దేశానికే వారు వెన్నుముకగా ఉండడానికి కారణమైన రైతును ఏ విధంగా చైతన్యపరిస్తే బాగుంటుందని ఎన్నో రకాల ఆలోచనతో మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఏర్పరచడం జరిగింది. మరి భక్తులందరూ మీ బాగోగులు వారి సూచనలందరూ చెప్పడం జరిగింది. మరి సాంకేతిక పరంగా డాక్టర్స్ చెప్తారు, శాస్త్రజ్ఞులు చెప్తారు, కానీ జనరల్గా సొసైటీలో సమాజంలో మరి రైతు లేని రాజ్యం లేదు, రైతే వెన్నెముకని మనం ఎన్ని మాట్లాడినప్పుడు కూడా మరి ఈ రైతుల కోసం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మరి సమన్వయంతో మరి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ద్వారా మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా వారికి చేదోడువాదుగా ఉంటూ మరి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నది. కానీ మన వంతుగా మన అందరం కలిసి కూడా ఈ కార్యక్రమాలకు పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందించడం లేదు. ఎందుకంటే రైతులకు ఏముందంటే పొద్దున్న లేస్తే పని, తర్వాత వేరే వ్యాపకాలు, వీరిచ్చే సలహాలు కొంతమంది అంటే రోజు రోజుకు పెరుగుతుంది, సంతోషపడాల్సిన విషయమే. కానీ ఇన్ని లక్షల రూపాయలు అంటే ఒక దేశంలోనే అత్యుత్తమైన కిసాన్ విజ్ఞాన కేంద్రాలు ఒక 10-12 స్టార్ట్ అవుతే మన తెలంగాణలో మొట్టమొదటిసారిగా మన దగ్గర స్టార్ట్ అయింది. అది బెల్లంపల్లి ఎమ్మెల్యే గారి చేతుల మీదుగా, ఇక్కడ కలెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. శ్రీ స్వశక్తి భారత్ సేవా ట్రస్ట్ సేవా జ్యోతిగా 2016 సంవత్సరంలో ప్రభుత్వ ఆమోదం పొందింది. సేవా జ్యోతి అనేక రకాల సేవా సంస్థలు స్వచ్ఛందంగా సేవలందించారు. సేవా భారతి, వనవాసి, కళ్యాణాశ్రమం సంస్థల్లో సేవలందించింది. తిరిగి 2013లో తాండూరు శరణాలయంలో సేవలు అందిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా శరణాలయంపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించి సహకరించాలని సేవా జ్యోతి దంపతులు పేర్కొన్నారు. బాధ్యతలో నా తల్లి తండ్రి జ్ఞాపకం, బాధ్యతలో సత్యమే. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ముస్తాబాద్ మండల కేంద్రంలోని సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాల విద్యార్థులు ప్రవేశ పరీక్షపై అవగాహన కల్పించారు. విద్యార్థులు మండల కేంద్రంలో ర్యాలీ నిర్వహించి ప్రవేశ పరీక్ష గురించి వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు ప్రేమ్ కుమార్, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో గురుకులాలకు సంబంధించి మంచి చేయూతను అందిస్తుంది. దానిలో భాగంగా అన్ని గురుకులాలకు సంబంధించి కామన్ ఎంట్రన్స్ నోటిఫికేషన్ అనేది ఈ యొక్క ఫిబ్రవరి 10వ తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఈ చివరిలో ఇంకా 3 రోజులు మిగిలింది, మార్చి 1 వరకు. ఈ
3 రోజులను సద్వినియోగపరుచుకొని ఇంకా ఎవరైతే అప్లై చేయలేదో ఈ గురుకులాల 5th క్లాస్ ఎంట్రన్స్ కోసం దయచేసి తల్లిదండ్రులందరూ దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని అప్లై చేసి వాళ్ళ పిల్లల భవిష్యత్తుకు బంగారు బాట వేయడం కోసం ఈ గురుకులాలని ఆశ్రయించి వాళ్ళ చదువులను వాళ్ళ భవిష్యత్తు తీర్చిదిద్దాలని కోరుకుంటున్నాను. సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్లో ద్రవిడ నాడు ఆధ్వర్యంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా దేశ అధ్యక్షుడు కిన్నెర సిద్ధార్థ మాట్లాడుతూ దక్షిణ భారతదేశంలోని 5 రాష్ట్రాలు సముదాయంగా ఏర్పడిన సంస్థయే ఈ ద్రావిడ నాడు అని తెలిపారు. ఉత్తర భారతదేశం కంటే దక్షిణ భారతదేశానికి ప్రభుత్వం ప్రతి విషయంలో అన్యాయం చేస్తుందని ఆరోపించారు. పన్నులు వసూలు చేసే విధానం, రిజర్వేషన్ల విధానంలో, ఫార్మసీ కంపెనీల విషయంలో, విమానాశ్రయాల విషయంలో దక్షిణ భారతదేశానికి తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. లక్షద్వీపులు వీటన్నింటి కలిపి కూడా మనం ఈరోజు దక్షిణ భారతదేశంగా పిలుస్తారు. దాన్నే మనం ఒకప్పుడు ఇది ద్రవిడ ప్రాంతంగా ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని ద్రవిడ నాడని పిలుస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు దేశం మొత్తం మీద అది బహుజనవాదం కావచ్చు, హిందూవాదం కావచ్చు, లౌకికవాదం కావచ్చు, అవినీతి వ్యతిరేక పోరాటం కావచ్చు, ఏదైనా కూడా దాని మెయిన్ ముఖ్య నాయకులందరూ కూడా, జాతీయ అధ్యక్షులందరూ కూడా ఉత్తర భారతదేశం వాళ్ళే ఉంటున్నారు. వాళ్ళు ఈ దక్షిణ భారతదేశం పౌరులందరినీ కూడా 2వ జాతి పౌరులుగా చూస్తూ మనకు అన్ని అవకాశాలు లభిస్తే మనం వాళ్ళని అనుకునే స్థితిగా వాళ్ళు ఇచ్చే స్థితిగా ఇది మారిపోయింది. మనకు ఈరోజు భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఈ ద్రవిడ నాడు ఏదైతే భారతదేశ ఆర్థిక వనరుల పంపిణీలా కావచ్చు, బడ్జెట్లా కావచ్చు, తర్వాత కేంద్రం రాష్ట్రాలకు ఇచ్చే పన్నుల వాటాలు అయితేంది, అదేవిధంగా రాజకీయంగా వచ్చే అవకాశాలు అయితే వీటన్నిటిలో కూడా మనకు అవకాశం ఇవ్వకుండా పోతా ఉన్నది. దక్షిణ భారతదేశానికి ఉత్తర భారతదేశ పాలకుల వల్ల ఆర్థిక వనరుల పంపిణీలో కానీ, రాజకీయ రంగంగా న్యాయబద్ధంగా దక్కాల్సిన వాటాలో జరుగుతున్న అన్యాయాల మీద పోరాడి ఆ హక్కులను సాధించడానికి ఈరోజు మేము ద్రవిడ నాడు అనే ఒక సంస్థను ప్రారంభించాము. ఈరోజు బడ్జెట్లో కూడా దక్షిణ భారతదేశం ₹1 కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెల్లిస్తే కేవలం 30 పైసలు మాత్రమే తిరిగి దక్షిణ భారతదేశానికి వస్తూ ఉన్నది. అదేవిధంగా రాజకీయ రంగంలో కూడా ఈ కేంద్ర మంత్రి పదవులు అయితేంది, గవర్నర్ పదవులు అయితేంది, అదేవిధంగా కేంద్ర స్థాయి చైర్మన్ పదవులలో కూడా దక్షిణ భారతదేశానికి చాలా అన్యాయం జరుగుతూ ఉన్నది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజకీయ నాయకుల మీద, అదేవిధంగా కాంట్రాక్టర్ల మీద, వ్యాపారస్తుల మీద కావాలనే ప్రభుత్వం వాళ్ళ ప్రభుత్వానికి అణిగిమణి ఉండాలని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం అక్రమంగా కేసులు పెట్టేసి ఏసీబీ దాడులు చేస్తూ ఉన్నది. ఈరోజు దక్షిణ భారతదేశానికి సంబంధించి పారిశ్రామిక కారిడార్ ఒకటి ఢిల్లీ, చెన్నై, హైదరాబాదు, తర్వాత బెంగళూరు మధ్యలో ఏర్పాటు చేయాలని కోరితే దీనికి ఇవ్వకుండా ఢిల్లీ, ముంబై మధ్యలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా దేశంలో మొన్న 22 ప్రాంతీయ అనుసంధానం పేరిట 22 విమానాశ్రయాలు ఏర్పాటు చేస్తే అందులో దక్షిణ భారతదేశానికి కేవలం 1 ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి 6 పెంచాలని చెప్పేసి మనం ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా 2020, 2021, 2025 మధ్యలో ఒక 100 ఎయిర్పోర్టులు కట్టాలని చేసింది. దాంట్లో కూడా తెలంగాణ దక్షిణ భారతదేశ ప్రాంతానికి ఒక 25 విమానాశ్రయాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా రక్షణ రంగ కారిడార్ను కూడా ఇక్కడ బెంగళూరు, హైదరాబాద్ మధ్యలో ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా హైదరాబాద్లో ఫార్మాసిటీ ఏర్పాటు చేయడం కోసం ఒక 16,000 కోట్లు అవసరం పడితే మౌలిక సదుపాయాల కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం 6,000 కోట్లు అడగడం జరిగింది. దాన్ని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండిపోయి చూపించింది. అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం ప్రకారము మన ఖమ్మంలో బయ్యారంలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ, అదేవిధంగా కాజీపేటలో రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ, అదేవిధంగా వరంగల్లో రైల్వే యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పేసి దాన్ని కూడా మొండి చేయ చూపడం జరిగింది. ఇలా ఏ విధంగా చూసుకున్నా కూడా ద్రవిడ నాడుకు అన్యాయం జరుగుతున్న దీన్ని మేము ఊకం. ఉత్తర భారతదేశ పాలకుల పార్టీలన్నింటినీ కూడా భరతం పడతాం. ద్రవిడ నాడు ఆత్మగౌరవం నిలబెడతాం. ద్రవిడ నాడు జాతికి జరుగుతున్న అన్యాయాల మీద అలుపెరగిన పోరాటం చేస్తాం. కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో ఆర్డీఓ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పట్టణంలోని వివిధ వార్డుల్లో సందర్శించి అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంఆర్ఓ, కమిషనర్, చైర్మన్, కౌన్సిలర్లు పాల్గొన్నారు. ట్రైన్లు కౌన్సిలర్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు. కరెంట్ పోల్స్ బెండ్ అయింది సార్. అంటే 15th బ్లాక్ మొత్తంలో కరెంట్ పోల్స్ బెండ్ అయ్యి అబ్జర్వ్ చేస్తాము. న్యూస్ బ్యాంక్ అబ్జర్వ్ చేస్తాము. గ్యారేజ్ చిన్న చిన్న బోధలు, వల్నరబుల్ పాయింట్స్
బాగా అనిపిస్తున్నారు. ఏం కాదు, పెద్ద ఎత్తున ఏం చేస్తున్నారు. వరంగల్ రూరల్ జిల్లా పరకాల పట్టణంలోని మాధారం సొసైటీ పిఎస్సిఎస్ చైర్మన్గా నల్లెల లింగమూర్తి, వైస్ చైర్మన్గా చెనమల్ల సురేందర్ రెడ్డి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీసీఓ పద్మ, డైరెక్టర్లు, రైతులు, టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు మాధారం పిఎస్ఎస్ చైర్మన్గా పదవి బాధ్యతలు స్వీకరించిన సందర్భంగా మరి ఈ సమావేశానికి వచ్చినటువంటి నడికూడ పరకాల మండల సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, ఎంపీపీలు, జెడ్పీటీసీలు, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్, గ్రామ కమిటీ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు, మరి వివిధ గ్రామాల రైతులు అందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి నన్ను మాధారం ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘానికి చైర్మన్గా నిర్ణయించినటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు చల్ల ధర్మారెడ్డి గారి ఆశీస్సులతో నేను ఈరోజు ఎన్నుకోవడం జరిగింది. మరి ఈ అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి గౌరవ పెద్దలు పరకాల ప్రాంత అభివృద్ధి ప్రదాత శ్రీ చల్ల ధర్మారెడ్డి గారికి నేను ఎప్పటికీ కృతజ్ఞతగా ఉంటానని, అలాగే మా ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘం పరిధిలోని రైతులకు అన్ని వేళ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఎరువులు కానీ విత్తనాలు కానీ సకాలంలో అందించడానికి కృషి చేస్తానని, మరి నేను కూడా ఒక రైతు కుటుంబం నుండి వచ్చిన రైతుల బాధలు తెలుసు. కానీ ఈరోజు కేసీఆర్ గారు మరి దేశంలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ ఎక్కడా లేనట్టుగా రైతుల సంక్షేమానికి కృషి చేస్తున్నారు. వారికి తోడుగా చల్ల ధర్మారెడ్డి గారు వారి వెంట కూడా మేము నడుస్తామని, రైతులకు అన్ని వేళ ఆపద సమయంలో కానీ ఎప్పుడు కానీ ఆదుకుంటామని వారి వెన్నంటి ఉండి వారిని ప్రోత్సహించుకుంటూ మరి పంటలకు గిట్టుబాటు ధరలే కానీ వరి కొనుగోలు కానీ కందుల కొనుగోలు కానీ చేపట్టి వారి అభివృద్ధికి సహకరిస్తామని నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన చల్ల ధర్మారెడ్డి గారికి మరియు మా జిల్లా నాయకులు, మండల పార్టీ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు, ఎంపీపీలు, జెడ్పీటీసీలకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు కృతజ్ఞతలు. పిఎస్సిఎస్ వైస్ చైర్మన్గా ఎన్నుకున్నందుకు ప్రత్యేకంగా మా ఎమ్మెల్యేకు చల్ల ధర్మారెడ్డి గారికి రుణపడి ఉన్నాను. మరియు మండల నాయకులు నేను ఎక్కడో వ్యవసాయం చేసుకుంటూ తీసుకొచ్చి నువ్వు ఒక డైరెక్టర్ నిలుచుని రైతులకు ఎంతో సాయం చేయాలని తీసుకొచ్చి నన్ను 11వ వార్డులో కూడా నన్ను ఏకగ్రహం చేసి మరియు ధర్మారెడ్డి ఆశీస్సులతో నన్ను వైస్ చైర్మన్ ఎన్నుకున్నందుకు నేను ఎంతో రుణపడి ఉన్నాను సారుకు. నేను సారు చెప్పిన మాటలకు తుద చెప్పకుండా పాటిస్తూ రైతులకు ఎంతో సేవ చేస్తూ నేను మార్కెటింగ్ వ్యవస్థ కానీ లేకపోతే ఎరువుల విషయాల్లో కానీ ఏ అవతవకలు జరగకుండా నిక్షేపపాతంగా వ్యవహరిస్తానని నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. గుడి మల్కాపూర్ కార్పొరేటర్ ఇంటి ఎదుట బోజగుట్ట బస్తీవాసులు ఆందోళన. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిస్తామని చెప్పి నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని ఆరోపణ. మంచిర్యాల జిల్లాలో కిసాన్ మేళా, సేంద్రియ వ్యవసాయంపై రైతులకు అవగాహన కల్పించిన శాస్త్రవేత్తలు. నిర్మల్ జిల్లా సేవాలాల్ తండా హనుమాన్ ఆలయంలో ఘనంగా విగ్రహ ప్రతిష్టాపన. ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఎమ్మెల్యే విఠల్ రెడ్డి. కరీంనగర్లో మంత్రి గంగుల కమలాకర్ పర్యటన. పట్టణ ప్రగతిలో ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనాలన్న మంత్రి. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. మరింత సమాచారం కోసం చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం.